عزیز طلباء و طالبات، آپ سبوں کو معلوم ہے کہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ جاری ہے اور بالخصوص یوٹیوب میں جو ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں وہ بڑے منظم طریقے سے اور بڑی ہی جد و جہد کے بعد تاکہ اس کے تمام خد و خال آ جائیں۔ چنانچہ اسی کے تحت آج غزل کی تعریف اور اس کا تاریخی پس منظر سے متعلق یہ ویڈیو اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسے آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم ایک طرف سے اس سلسلے میں جو کچھ بھی میرے پاس مواد ہیں، میٹیریل ہیں، اس کو پڑھتے جائیں گے اور کوشش یہ کریں کہ تاکہ آپ کو پیچیدہ اگر کوئی بات آتی ہے اس کو سمجھاتے چلیں۔ واقعی اگر دیکھا جائے تو غزل دنیا کی سب سے مقبول ترین اور سب سے زیادہ عالمی پیمانے پر اگر کوئی شہرت یافتہ اصناف سخن میں شعر و شاعری کی تمام قسموں میں اگر کسی کو اونچا مقام حاصل ہوا ہے تو وہ غزل کو ہوا ہے۔ غزل یا تغزل اس طرح کے تمام الفاظ یہ عربی الفاظ ہیں اور یہ اپنے معنوی اعتبار سے اگر اس کا تاریخی پس منظر کو اگر مطالعہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سال پہلے یہ صرف اس قدر عروج پر جا چکا تھا۔ وہاں کے تمام شعراء کرام جن کی تاریخ میں آج بھی ان کے کلام محفوظ ہیں، انہوں نے ایسی کاوشیں کی اور اس طریقے سے بے ساختہ غزل کے صنف کو ایک تاریخی مقام عطا کیا کہ آج بھی دنیا کی یونیورسٹیز اور کالجز میں عربک پڑھنے والے طلباء کے لیے اس کا ایک لازمی عنصر ہے، ان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اور اسکول کالج میں جو اردو کے طلباء ہیں ان کے لیے خاص کر کے اس کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کبھی انسین پیسیج کی شکل میں، کبھی پیسیج کی شکل میں، کبھی کسی بھی طریقے سے اس سے متعلق سوالات آتے رہے ہیں، کسی بھی کمپٹیشن میں ہوں، سی ٹیٹ میں ہوں یا بہار بورڈ یا کسی بھی بورڈ کے ایگزام میں یا کمپٹیشن میں اس طرح کے سوالات بے شمار آتے رہے ہیں۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے زیادہ غزل سے متعلق سوالات آتے رہے ہیں۔ چنانچہ اسی کے تحت آج یہ ویڈیو پیش خدمت ہے۔ غزل کی تعریف اور اس کا تاریخی پس منظر۔ غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا جاتا ہے۔ شاعری کی اس قسم کو دنیا میں سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت ملی۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں عشق و محبت، حسن و جمال، وصال و فراق، یعنی جدائی اور ملنا اور جدا ہونا، بچھڑنا، یہ تمام اس کے معنی ہیں، یا عورتوں سے باتیں کرنے کے معنی ہیں۔ عرب شعراء جب اپنی معشوقاؤں کا سراپا کھینچتے اور ان کے جسم کے ہر حصے کی تعریف اس طرح کرتے تھے کہ ان کی تصویریں ابھر کر سامنے آ جایا کرتی تھی۔ اس طرح کے اشعار کو غزل کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں غزل کا موضوع ابتدا میں غزل کا موضوع حسن و عشق ہی ہوا کرتا تھا، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کے موضوعات میں تصوف، فلسفہ، دنیا کی بے ثباتی، شراب، انسانی جبلتیں، حقیقتیں اور ان کے مسائل شامل ہوتے گئے۔ غزل کے تمام مصرے ایک وزن اور ایک بحر کے ہوتے ہیں۔ وزن اور بحر یہ ایک الگ سلسلہ کلام ہو سکتا ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ غزل کے وزن کا کیا مطلب ہے اور اس کے بحر کا کیا مطلب ہے، بحر میں کس طریقے کے اوزان شامل ہیں، اور تمام شعراء کو وزن اور بحر کی پابندیاں کرتے ہوئے اشعار کی تخلیق کرنی پڑتی ہیں۔ دو لفظوں کی حرکت و سکون میں برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں، اور لفظ مصرع کا معنی دروازے کا پٹ ہوتا ہے، اور جس طرح سے ایک دروازہ کے دو پٹ ہوتے ہیں بالکل اسی طرح دو مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ یہاں ضرورت پڑی کہ لفظ مصرع جو کہ عموماً زبان زد لفظ ہیں، اور تمام جب کبھی بھی کوئی غزل سے متعلق یا کسی بھی اصناف شاعری سے متعلق کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو لفظ مصرع ان کی زبان پہ ضرور آتا ہے، تو لفظ مصرع کا معنی سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ مصرع کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اور دو مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ اسی لیے اس لفظ کو واضح انداز سے بتانے کی ضرورت پڑی۔ لفظ مصرع کا معنی دروازے کا پٹ ہوتا ہے، اور جس طرح ایک دروازے کے دو پٹ ہوتے ہیں بالکل اسی طرح دو مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے۔
काफ़िया उन हम वज़न अल्फाज व हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जो अलग अलग होते हैं और रदीफ़ से पहले होते हैं। इसके अलावा गज़ल से मुतालिक और भी तफ़सीलात, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ हों, मतला कहा जाता है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करे, उसे मक़ता कहा जाता है। गज़ल में मतले अव्वल के बाद अगर दोबारा कोई मतले की तरह कोई शेर आता है तो उसे हुस्न मतला या मतले सानी कहा जाता है। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल या शाह बैत या हासिल गज़ल कहते हैं। गज़ल के अशार कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 हो सकते हैं। ये शोराए किराम की रवायत रही है कि कम से कम 5 अशार को गज़ल के अशार में शामिल करते हैं, होना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 19 अशार हो सकते हैं। इसके बरख़िलाफ़ नज़्म हो या क़सीदा हो या इस तरीक़े से दूसरी शायरी की जो असनाफ़ हैं, उनमें अशार की तादाद मुतय्यन नहीं है। ये काफ़िया और रुबाई और क़ता को छोड़कर उनमें अशार मुतय्यन नहीं है कितने हो सकते हैं, और बिलख़ुसूस मसनवी में बेशुमार अशार हो सकते हैं। इसलिए ये गज़ल के लिए बिलख़ुसूस ये बात मुतय्यन है कि गज़ल के अशार कम से कम 5 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 19 हो सकते हैं। गज़ल में दूसरे असनाफ़ नज़्म की तरह ख़यालात का तसलसल नहीं होता, बल्कि हर शेर का माना व मफ़हूम मुकम्मल होता है। यहाँ मतलब ये कि जिस तरीक़े से नज़्म के अंदर पहले शेर से लेकर आखिरी शेर तक एक ही टॉपिक और एक ही उन्वान के तहत वो तमाम अशार जुड़े होते हैं, उनमें एक ही चीज़ पर बस्त और तफसील के साथ बताया जाता है। इसके बरख़िलाफ़ गज़ल के अंदर हर शेर अपने माना मफ़हूम में मुकम्मल होता है, आगे पीछे की किसी शेर से उसका ताल्लुक़ नहीं होता। इसीलिए और मैं समझता हूँ कि यही गज़ल की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत है कि दुनिया में इसको सबसे ज़्यादा उरूज और सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। बल्कि हर शेर का माना व मफ़हूम गज़ल में हर शेर का माना मफ़हूम मुकम्मल होता है और आगे पीछे से कोई मानवी ताल्लुक़ नहीं होता। इसी ख़ुसूसियत की बिना पर गज़ल पर किसी भी दौर में ज़वाल नहीं आया। क़दीम शोरा के यहाँ गज़ल के कुछ ऐसी मिसालें मिलती हैं, गज़ल की कुछ ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसके अशार मानवी एतबार से मरबूत और मुसलसल होते हैं। इस तरह की गज़ल को गज़ल मुसलसल कहा जाता है। ये अलग बात है कि गज़ल के तमाम अशार अपने माना मफ़हूम में मुख्तलिफ़ होते हैं, किसी दूसरे आगे पीछे के अशार से उनका कोई तालमेल नहीं होता। वो मुकम्मल एक जहाँ होता है और समंदर की गहराइयाँ अपने अंदर समेट कर रखता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ क़दीम शोरा की यहाँ इस तरह की गज़लें मिलती हैं कि उनके माना और मरबूत बहुत हद तक जो है एक सा होते हैं, वो जुड़े होते हैं वो तमाम अशार। इसीलिए इस तरह की गज़ल को गज़ल मुसलसल कहा जाता है। लेकिन ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि क़दीम शोरा के यहाँ इस तरह की रवायत पाई जाती थी। उर्दू में गज़ल का पहला साहिब दीवान शायर सुल्तान मोहम्मद वली कुतुब शाह हैं। मीर तक़ी मीर को गज़ल का शहंशाह कहा जाता है। किसी ने मीर को खुदाए सुखन नाम दिया है। दौर जदीद में बशीर बद्र हैं, शमीम हनफी, इफ्तिखार जालिब, राहत इंदौरी वग़ैरह बेशुमार गज़ल के अशार काफ़ी शोहरत याफ्ता हैं और आलमी पैमाने पर इन लोगों को काफ़ी शोहरतें मिली हुई हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है ये सिन्फ़ शायरी की एक अहम सिन्फ़ के तौर पर इसको माना जाता है और इसकी मकबूलियत, इसकी ख़ुसूसियत, इसकी पाबंदियाँ, इसके औज़ान, इसके बहर और सिन्फ़ शायरी से बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं और शायद इसकी यही ख़ुसूसियात हैं जिसकी वजह से गज़ल में काफ़ी पाबंदियाँ होने की वजह से बड़े-बड़े दुनिया के अज़ीम शोराए किराम गज़ल से किनारा करके गज़ल से क़त्ए नज़र दूर होकर किसी दूसरी सिर्फ़ में उन्होंने तबाज़माई की हैं। हालाँकि वो अज़ीम शोरा में शुमार भी होते हैं, लेकिन गज़ल में शायद उनकी रसाई ना हो सकी या गज़ल की पाबंदियों को वो बर्दाश्त ना कर सके या उस तरह की पाबंदियों को लागू करते हुए असनाफ़ शायरी में गज़ल में ख़ास करके उनकी कोशिशें नाकाम रहीं, इसलिए दूसरे असनाफ़ में उन्होंने तबाज़माई की और इस तरीक़े से वो कामयाब रहे। आज यहीं तक ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा गज़ल से मुताल्लिक़ कुछ मज़ीद तफ़सीलात को पेश किया जाएगा। शुक्रिया।